नमस्कार साध संगत जी, नमस्कार। धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, मैं आप जी के चरणों में बेनती करता हाँ कि मेरा पिंड संधमा जो कूका रतन सिंह जी का पिंड है, वही मेरा पिंड है। कूका रतन सिंह जी बहुत ही प्रसिद्ध नामधारी सन। मेरे पिता जी का नाम श्री सुच्चा सिंह, मेरे बाबा जी का नाम श्री चरण सिंह जी, जो सतगुरां दे चरणों के नाल बहुत ही नज़दीकी सन, बड़े श्रद्धालु सन। मेरे पिता जी पहलों तो ही बचपन तो सतगुरु प्रताप सिंह जी के संगत विच रहे, ढोलकी बजाते होंदे सन, रैसलिंग करते होंदे सन। ते मेरे बाबा जी जिहड़े सन उन्हां दी भी बहुत साखियां बहुत सोहणियां पिछे, पर इन्ना मैनूं जरूर पता कि वो एक भजन की मूर्ति होंदे सन। जदों तो उन्हें भजन लिया, बस पूरे अपना जीवन सारा भजन दे विच रखिया। साध संगत जी, बहुती डिटेल विच ना जांदा होया मैं इहो ही अर्ज करदा हाँ कि मैं नामधारी परिवार दे नाल मेरी संबंध रहे पहला छोटे तो ही, तो इस करके साध संगत का आना जाना काफ़ी हुंदा सी अपने परिवार विच। ते मेरा भी प्यार बनया हुंदा सी। मैनूं इदां लगदा हुंदा सी जदों भी कोई नामधारी संत जां कोई रिश्तेदार आउंदे सन कि ये बहुत ही मेरे प्यारे नज़दीकी हैं। साध संगत जी, बहुती डिटेल विच ना जांदा होया मैं शुरू करदा हाँ कि सतगुरु प्रताप सिंह जी के दर्शन मैनूं किवें होए जदों कि वो सरीरक तौर पर चले गए सन। साध संगत जी, मेरे माता जी श्रीमती प्रीतम कौर जी बहुत ही ढिले रहिंदे हुंदे सन। छोटे ही सां असीं, बड़ा उन्हां दी एकदम इन्नी तकलीफ हो जानी कि बैठे बैठे बेहोश हो जाते सन। कई बारी डर हुंदा सी कि पता नहीं, मैं जदों स्कूलों आउंदा हुंदा सी सोचदा हुंदा सी कि मेरे माता जी जांदिਆਂ ਨੂੰ जींदे होणगे ਜਾਂ नहीं। काफ़ी फिक्र हुंदा सी, बच्चों का प्यार बहुत हुंदा माता जी दे नाल, ते इस तरह मेरा भी उचेचा प्यार सी माता जी दे नाल। एक बार की गल है कि असीं मेरे मासी जी हुणां दे पिंड गए हुए सां, जिथे असीं मेरे माता जी भी नाल सी, मैं भी नाल सी। ते एक दिन रात नूं मैनूं सतगुरु प्रताप सिंह जी ने दर्शन दिते। साध संगत जी, थोड़ी जी गल मैं इत्थे ऐड करदा हाँ कि एक बारी मेरे पिता जी मेरे कोल बैठे सन, ते मैं उन्हां नूं बड़े ही एक मैनूं समझ नहीं आउंदी भी वो मेरी सिचुएशन की सी कि मैं पिता जी हुणां नूं इहो अर्ज कीती। मैं आखिया, चंगे तुसीं साडे पिता जी हो, तुसीं जिउंदे जी अपने सतगुरां दे सानूं दर्शन नहीं कराए। साध संगत जी, पिता जी तां चुप रहे। 2-3 दिन बीत गए। मैं की देखदा हाँ सतगुर जिथे मैं जिस बैड से पिया हाँ, मैनूं पता है मैं उसे ते बैड पिया हाँ, सुत्ता हाँ, तो मेरे माता जी का मेरे सिर वल मंजा सीगा, उत्थे पए सीगे। ते कोई तड़कसार का वेला सीगा कि मैनूं सतगुरु प्रताप सिंह जी आके प्रतख तौर पर दर्शन दिते, जिहड़े कि मैं ये कह सकदा हाँ ना मैं सुत्ता होया सी उस वेले, ना मैं जागदा सी। एक मेरी बिरती कोई होर सी, पता नहीं लगता वो किहड़ी। वो सतगुरु की किरपा नाल सतगुरु जी मेरे मंजे दे कोल आके खड़े हो गए। सतगुरु जी हथ विच खूंडा, उच्चे लम्मे, बहुत सोहना चेहरा, अज भी मेरे मन दे विच मेरी सामने है वो। ते सतगुरु जी प्रताप सिंह वचन कीते, मंग की मंगदा है। साध संगत जी, मेरा माता जी दे नाल इन्ना प्यार सी, मैं अपना इशारा माता जी हुणां दे मंजे वल कर दिता कि इन्हां नूं जिंदगी जान बख्शो। साध संगत जी, एकदम सतगुरु जी ने, सतगुरु प्रताप सिंह जी ने अपने हथ की रोशनी मेरे माता जी के मंजे वल पाई। ते बस इन्ना सुखना सी, सुखना नहीं कह सकते, वह तो प्रतख दर्शन से। तो मैं भी इस सुरती में आ गया। उदों मैनूं सब पता सी मैं किहड़े मंजे ते पिया, कित्थे मेरी माता जी आ, सतगुरु जी कित्थे खड़े आ। इहो दृश्य देख के बड़ा मन नूं शांति आई। पिता जी हुणां नूं मैं सुपना दस्सिया, ते पिता जी हुणां दा तां बहुत विश्वास सतगुरां ते सी। वो कहिंदे ते तुहाडी माता जी दा हुण मां दा बाल विंगा नहीं है। साध संगत जी, ये देख लो, उस तो बाद है 2 साल या 1.5 साल बाद माता जी
सारे परिवार नाल साडे मेरे भैणां भरा ते पिता जी कनेडा आए। कनेडा आके 25-30 साल उहते बाद सतगुरु माता जी जिउंदे रहे और बहुत तंदुरुस्त जीवन व्यतीत किया, बहुत सख्त मेहनत की। इत्थे आके बच्चों की पालना बहुत सोहनी की। ये मेरा हुण इत्थों सच्चे पातशाह के चरणों में मैं अपने वालों विचार रखता हाँ कि वो जिहड़े दर्शन सीगे ना मैनू सतगुरु प्रताप सिंह जी के रूप दे विच श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी ने दिते सी। और वो तो हो सकता कुछ 2-4 वीकां या 3 वीकां सतगुरु जगजीत सिंह जी के दर्शन मैनू नवें शहर जो कि मेरा जरूरी साडे काम हुंदे सी पासपोर्ट वगैरह उन्होंने दिनों में काफ़ी जदोजहद करनी पैंदी सी पासपोर्ट बनाउण लई ते मैं उत्थे तहसील दे विच काम कराउण गया होया सा। इन्हां पासपोर्ट जां सारे परिवार का पासपोर्ट तैयार करने लई कुछ प्रोग्राम सीगा ते फिरदे तो उत्थे उत्थे चलो जी हुण आयो जरा ठहर के आयो घंटे विच आयो 2 घंटे ताईं इदां दीयां गल्लां तां आम उत्थे कॉमन सीगियां। ते मैनू इन्ने फिरदे तुरदे नूं बाहर पता लगा कि नामधारी सतगुरु जी आ रहे आ इत्थे। ते उत्थे एक लागे ही तहसील दे कोल अखंड पाठ चलदा सी जिहदे विच मैनू याद सी अखंड पाठ स्पीकर दे राहीं सुणिया जांदा सी कि मैनू पता लगा कि मोरा वाली जिहड़े मेरे नानके सीगे उन्हां दे संता सिंह एक पाठी हुंदे सी, वो भी पाठ मैं पाठ ते सुने। पर मेरे दिल च बड़ा प्यार जिहा आया, मैं आखिया चलो सतगुरां दे दर्शन हो जाणगे। इन्नी उदों अटैचमेंट तो नहीं सी समझदे पर कॉमन सादा जिहा प्रोग्राम सीगा कि मेरी अटैचमेंट छोटे बचपन तो सीगी। पर जद मैनू सतगुरां दे दर्शन का पता लगा बड़ी मन नूं खुशी हुई, चलो दर्शन हो जाणगे। साध संगत जी वो जिहड़ी कोट सी जिथे तहसील सी वो सतगुरां दी गड्डी कार उत्थे आके खड़ी। वो तो अगे मेरा ख्याल आ 200-250 गज ते जाना होगा सतगुरां ने जिथे पहुँचना सी, कार भी उत्थे जा सकती सी एक्सक्यूज मी। ते कार पहुँच सकती सी पर सतगुरां दी गड्डी उत्थे खड़ी हुई। सतगुरु जी उत्थे उतर के बारी खोल के एकदम प्रेमी सतगुरु जिहड़े हुंदे आ झुरमट पा लिया सतगुरां दे कार दे दुआले मत्था टेकण। साध संगत जी मैं पिछों सारिਆਂ तो सतगुरां दे चरणां दे नज़रां दे नाल नज़र मिलाई ते सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकण दा तां कोई इन्ना ज्ञान ही ना सी है, पर नज़रां जरूर मिलाइयां। साध संगत जी वो नज़रां जिहड़ियां मैनूं मिलियां ना वो मैं भुल नहीं सकदा। ਉਹੀ नानक नजरी नज़रों निहाल मेरा सी जिथों सतगुरां दा कलावा मैनू मिल गया। उसते बाद फिर संखेप करता होया बहुती डिटेल च ना जाता होया मैं दसदा कि एक बारी जदों सतगुरु साडे परिवार की सारी तैयारी हो गई कनेडा आउण दी, तां मेरे पिता जी मैनू मेरे भरा सरजीत सिंह मेरी भैन ते मैं हो सकदा नाल होर भी कोई होवे ते इहो 62 की गल आ या 63 की। ते असीं दर्शन करन गए उत्थे सतगुरां दे दर्शन करके साडा प्रोग्राम तो सीगा कि असीं वापस आ जाना अज्जो ही एक उसे दिन, पर सतगुरां ने हुक्म किया कि अज साडे कोल रात रहो। सानू उत्थे सारे परिवार नूं बहुत सोहना दिता गया डेरा जिथे बड़ा आराम की रात बतीत की। ते मैं ये भी सतगुरां दे महसूस करदा कि सतगुरु जी ने तड़के इशनान मेरे करन ते जल दे डोल मेरे उत्ते पाए तो मैंने इशनान कराया, वो झुरमट पाया सी। उस वेले तो मैं कुछ नहीं कह सकिया ना समझ सकिया, पर हुण जो साखियां सुनी दियां तां मैनूं पता लगा कि वो सतगुरु जी सीगे। खैर आसा दी वार ते गए शब्द मैनूं याद आ गया उस वेले आसा दी वार ते एक सी राम रस पियोरी सतगुरु जी ने आप उचारण किया। बाद च लंगर छकिया, बदाने का लंगर सी, बड़ियां खुशियां, मन बड़ा खुश सीगा। ते बाद फिर सतगुरु हरि सिंह जी दे जिथे डेरा हुंदा ना बहुते हन सच्चे पातशाह भी रहिंदे आ कोठी दे विच असीं छुट्टी लाउण दे लई गए सतगुरु जी दे कोठी ते सतगुरां ने पिता जी नूं हुक्म किया तुसीं अमृत छक लो। सतगुरु किरपा कीती मेरे पिता जी नूं अमृत छका के मैनू कहिंदे धन हो सतगुरु जी मैनू हुक्म होया कि तू भी अमृत छक ला। साध संगत जी निशंक तौर पर मैं किसी गलों झिझकिया नहीं,
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਵਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਰਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾ ਵੀ 25-30 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਗਾਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰ ਐਨ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਰਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ, ਨਾ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਬਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਲੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਔਲਾ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਮਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਦੀਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਸ ਸਾਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਵੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਨ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕਦਮ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਖੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਹਾ ਹਾ 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 ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਹੁਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਰੂਗੇ ਫੋਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਨਹਿ ਕਟਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 100 ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੂਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਏ ਉਹ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੈਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਚਲਾਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲ ਭਰਮਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰਹੀ
काफ़ी साल मैं लगातार ड्राइविंग करता रहा सतगुਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਸਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਟਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਈ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 35-40 ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਦਮੀ ਰਲਾ ਕੇ ਭਜਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੌਕਰਦਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਲੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਲਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਣ ਤੈਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਰੁੱਟੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭੰਗਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਇੰਨਾ ਲਿਫਟ ਮਿਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਖੇ ਰੱਬ ਬਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਹਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬੂਟਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਬੂਟੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, 2 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਦੇ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ। ਤੇ ਬਸ ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 10। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੇਠ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 7 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਖੀ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, 9-20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਦੱਸਣੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਯਾਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗਬਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਝਿਜਕਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੌ ਜਨਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਆ ਇਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ